لبیک یا حسین، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ میں گزارش جناب شاہد بھائی سے کہ تشریف لیں اور اپنی مجلس کو خطاب کریں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ عزادارو، آج شب اربعین، دیکھیں اتنی رونق یہاں پہ ہے، لیکن پرسوں کے بعد ایسی رونقیں نظر نہیں آئیں گی۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگ بند کمرے میں عزاداری کر رہے ہیں۔ ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے کلیجے پہ کیا گزاری ہوگی۔ دعا گو ہوں، ویسے 10 محرم اور چہلم میں دعا نہیں مانگتے، لیکن جتنے عزادار یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہو، جتنے عزادار جنہوں نے علم سجایا، جنہوں نے تابوت سجایا، جنہوں نے زلزلہ سجایا، جنہوں نے اتنی محنتیں کی، جنہوں نے بارگاہ سجائی، جنہوں نے دان و درہم و سخن سے محنت کی، جنہوں نے آ کر کے بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، جو سہارا بنے، جنہوں نے اس فرش عزا کو بچھایا، جنہوں نے اس فرش عزا پہ جھاڑو دی، جنہوں نے نظر و نیاز کا انتظام کیا۔ میری جو ماں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے نظر کا سامان تیار کر کے حسین کی بارگاہ میں لائیں، یہ سارا کام کر کے آپ نے حسین کی ماں کے کلیجوں کو سکون دیا ہے۔ دیکھیں 19 کی شب آ گئی ہے، کل 20 صفر امام کا چہلم، پھر 18 دن کے بعد محرم ختم، پھر اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہے نہ رہے اور پھر محرم نصیب ہو۔ بس میں آج اس زلزلہ کے صدقے میں، علم کے صدقے میں، اس تابوت کے صدقے میں دعا کروں گا کہ مولا جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، مولا ان کی جاگتی آنکھوں سے انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ان سب کو جناب سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ان سب کو جناب زینب کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ مولا ان سب کو امام حسین مولا عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ عزادارو، یہ قافلہ 2 مرتبہ نکلا۔ ایک مرتبہ نکلا جو سجاد اس قافلے کو لے کے نکلا، 11 محرم تھا، یہ قافلہ نکلا، میرا غازی قافلے کو لے کر کے مولا عباس کے قبر پہ آیا، 11 بیبیوں کو قبر کے چاروں طرف بٹھا کر کے غازی کے قبر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے، اماں 56 بیبیاں لے کے آیا تھا، 11 بچا کے تیرے مزار پہ لے کے آیا ہوں، اماں ذرا دیکھ انہیں، اماں سر پہ برچ کھا کے، آنکھوں پہ تیر کھا کے، بازو کو کٹا کے، گھوڑے سے زمین پہ منہ کے بل گرنا آسان ہے، اماں لیکن اپنی ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھنا، شرابیوں کے بازار سے گزرتا دیکھنا، اماں اور ذرا ایک مرتبہ زور سے ہاتھ مار کے غازی کی قبر پہ زور سے ہاتھ مار کے میرا مولا سجاد کہتا ہے، اماں اور ان 11 بیویوں میں سے پہچان تیری زینب کون ہے؟ اماں ذرا پہچان کے بتا اس میں تیری زینب کون ہے؟ اماں دیکھ تیری غیرت کار لیلو کا پردہ سلامت نہیں رہا۔ ایک یہ سفر تھا سجاد کا۔ دوسرا سفر اس وقت ہوا جب زینب چہلم بنانے کے لیے آئی، بی بی آئی، امام کے مزار پہ ایک صحابی بیٹھتا تھا، جابر ابن عبداللہ انصاری، اس نے یا حسین کی صدا سنی، چیخ مار کے کہتا کون ہے خاموش؟
तुम्हें नहीं मालूम? ये अकबर की जागीर है। जनाब ज़ैनब सज्जाद से कहते, सज्जाद इससे बोल फिर से क्या, इसने क्या कहा? उसने कहा ये अकबर की जागीर है। बीबी कहते से क्या, एक बार और कहे, कल आस्ता आस्ता बात करो, ये अकबर की जागीर है। जनाब सज्जाद ने, जाबिर ने महसूस किया, कहता मुझे महसूस हो रहा है जैसे अली की खुशबू आ रही है। मेरा मौला कहता, जाबिर मैं तेरा इमाम हूँ, सज्जाद हूँ, मैं अकेले नहीं आया बाबा की मजार पे, मेरे साथ मेरी बिटिया भी है। जाबिर ने मजार छोड़ा। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को हमारी से मुंह के बल गिरा लिया और गिरा के हुसैन के मजार पे कहानियों के बल चलने लगी। आके उस जगह पे मुंह रखा जहाँ ज़ैनब का अकबर दफन था। सीने से लगा के कहती है, अरे मेरे जागीरदार, मैं तेरी जागीर में आ गई। ओ मेरे जागीरदार, मैं तेरे जागीर में आ गई। इस तरह से मनाया ज़ैनब ने चहलम। आज गिरिया करो, कल गिरिया करो। सबर वही मनाने आए, लेकिन वो नहीं आई जो शाम के जिंदान में सज्जाद से बार बार पूछती थी, भैया सज्जाद क्या इस खाने में हवा नहीं चलती? भैया सज्जाद क्या इस खाने में हवा नहीं चलती? इमाम आगोश में लेके शाम को कैद खाने के बाहर बैठ जाते थे। साहिब ने पूछा, बोला ये इस बच्ची को लेके कैद खाने के बाहर क्यों बैठते हो? इमाम फरमाते हैं, कैद खाना इतना छोटा है कि मेरी फूफियां पैर नहीं फैला पाती, इसलिए मैं कैद खाने से निकल जाता हूँ ताकि सुकून से पैर फैला लो। जितने भी शहीद हैं उनका एक मक्तल है, हुसैन का एक मक्तल, कासिम का एक मक्तल, अकबर का एक मक्तल और मोहम्मद के एक एक मक्तल। तन्हा गरीब मेरा सज्जाद है जिसके 70 मक्तल है। हुसैन एक नामूना हुआ, सच्चा 70 मतनाज़िरा हुआ। हर चौराहे पे कभी बहन को तमाचे खाते देखता था, कभी फूफियों के सर से चादर छीनते देखता था, कभी देखता था कि जनाब ज़ैनब रुकू की हालत में रहते रहते सीधी हो जाती थी तो सकीना गले की रस्सी को पकड़ के कहती थी, अम्मा फिर से रुकू में चली जा, मेरा गला फंस गया अम्मा। बीबी फिर से रुकू में आ जाती थी। सज्जाद ने ये मंजर भी देखा, सज्जाद ने वो मंजर भी देखा जब सकीना का आखिरी वक्त आया और जनाब ज़ैनब ने महसूस किया कि कोई मेरे सर पे अपने हाथों से कुछ टटोल रहा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब की आंख खुली, जनाब ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती, सकीना बेटी क्या हुआ? रो के कहती, अम्मा मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। बीबी रो के कहती, सकीना जब तेरा बाबा शहीद हो रहा था तूने मुझसे इजाजत मांगी थी, अम्मा तेरी इजाजत हो तो मैं अपना बाबा बचा लाऊं। सकीना तूने अपने आंखों से बाबा को शहीद होते देखा है, सकीना तेरा बाबा तेरे सामने ज़िबा कर दिया गया। रो के कहती, अम्मा अभी अभी बाबा आया था, आके मुझे सीने से लगा के प्यार किया, मेरे माथे का बोझा लिया, मैंने अपना गोश्तवारा बाबा को दिखाया, बाबा देख मेरे गोश्तवारे का क्या हाल हो गया। अम्मा मेरे बाबा ने कहा, सकीना से बुरा मत, अनकरीब मेरे पास आने वाली है। जनाब ज़ैनब ने सीने से लगाया, सकीना ऐसी बातें न कर मेरी बच्ची, तू मेरे जीने का सहारा है। थोड़ी देर तक या हुसैन कहती रही। यजीद के दरबार में ये आवाज गूंजी। मलक ने पूछा क्या हुआ? कहा बेटी को बाप याद आया, जालिम ने बाप को सर भेजा कि जालिम सर लेके आया। उसने ला करके जनाब सकीना के सामने रखा, बाप के सर को देखा, अपने आप को देखा, बाप के सर को देखा, अपने आप को देखा, आगे के बाप के सर के पास बैठ गई। बैठ के कहती, बाबा तेरे जुल्फे बिखरी हैं, बाबा तेरे जुल्फे बिखरी हैं, बाबा मेरी जुल्फे देख ये भी बिखरी हैं, बाबा तेरे चेहरे पे निशान है, बाबा तेरे जख्म है, बाबा मेरा चेहरा देख, बाबा देख
जख्मी कर दिया। एक जुमला मैंने पढ़ा था, वो पढ़ दूं। बीबी सकीना सजाद मौला के चेहरे को टटोलती थी। मौला फरमाते तो सकीना क्या कर रही है? रो के कहती थी, भैया मेरी आंखों की बीनाई से मुझे कुछ सूझता नहीं है, मेरे आंखों की रगे शिव ने तमाचे मार मार के प्रहार किए। भैया मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मैं तेरा चेहरा अपने हाथों में टटोल के पहचान लेती हूँ। अब इधर शिकायत करने की बात से कहते बाबा बाबा तू इतना जख्मी है, बाबा मेरी तरफ देख, मेरे चेहरे पे चुनिया पड़ गई है, बाबा मेरी तरफ देख, मेरे होंठ फट गए हैं, बाबा मेरी तरफ देख, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। ये कह के कहती बाबा एक सवाल है, आपने अपनी 56 वर्ष की उम्र में कुछ 4 साल की ऐसी सहीफा देखी हो जो रुकू की हालत में चलती हो? बाबा किसी ऐसी सहीफा को देखा है जिसके बाल सफेद हो गए हो? बाबा तेरी सकीना को शिविर के ताजियाने में ज़ईफ कर दिया। इतना कह के बात पे होठ रखा, इधर सज्जाद निशाना हिलाया, उधर ज़ैनब की तरफ देख के कहते माँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा मेरी बच्ची दुनिया से चली गई, अब जो गुजर जाने की बारी आई तो जनाब सकीना के पुत्र जहाँ से उठाया जाता था वहाँ से खून ताज़ा निकलता था, जहाँ से उठाया जाता था वहाँ से खून ताज़ा निकलता था। बीबी ज़ैनब फरमाती है सज्जाद मेरी सकीना को ऐसे ही दफन कर दे वरना मेरी बच्ची खून खून हो जाएगी। जनाब सज्जाद ने बीबी सकीना को उसी फटे कुर्ते में दफन कर दिया। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन।